جی کنٹینیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک میٹنگ چلے گی. کبھی کوئی جلدی جوائن ہو جائے نا تو اس وجہ سے بھی شاید کہ وہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہے، دولت دی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مال دولت کو اپنے اولاد پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اسے دین کے خلاف کاموں میں خرچ نہ کریں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے خلاف جا کر اپنی دولت کی نمائش نہ کریں. اپنی دولت کو جو ہے اپنے ہی اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنائیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں خرچ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، چاہے وہ اپنی جسمانی صحت کو لے لیں، اپنی تو وہ کیا ہوگا، وہ وہی نعمتیں جو ہیں چھن جائیں گی. وہی نعمتیں جو ہیں آم، نعمت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے آپ عذاب میں لے لیں یا پنشمنٹ میں لے لیں، اس طرح سے وہ چیزیں بدل جائیں گی. تو میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہ رہی تھی ولیمے کی دعوت کے تعلق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اور جس شخص نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے آپ ولیمہ تو کر رہے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری مال و دولت ہے، تو کیا واقعی میں ہم نے غریبوں کو بلایا ہے اس میں، یا پھر صرف اپنا سٹینڈرڈ دکھانے کے لیے اپنے سٹینڈرڈ کے ہی لوگوں کو بلایا ہے؟ وہ لوگ جو بہت اچھے اچھے کپڑے پہن کر اندر داخل ہو سکے، صرف انہی کو ہم نے بلایا ہے. تو یہ اگین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے ہم اس کی خوشنودی نہیں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. تو ولیمے کی دعوت بھی آپ ضرور کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں آپ. انفیکٹ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ایسے ہی روز اس طرح کی دعوتیں کھاتے ہیں، آم، یعنی کہ ان کے لیے تو عام سی بات ہے. آپ ان لوگوں کو کھلائیں نا جو کبھی کبھی کھاتے ہیں، انہیں شاید ہی ایسی دعوتیں دیکھنا نصیب ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ میں نے پہلا حکم میں نے پڑھ کر سنایا کہ مسکینوں سے محبت کریں اور ان سے قریب رہیں. تو مسکینوں سے قریب رہنے کا بھی ایک مطلب کیا ہے کہ ان کی دیکھیں کہ ان کے حاجات کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کے کیا ضرورتیں ہیں، کہاں پر کس معاملے میں وہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور ولیمے کی دعوت آپ کر ہی رہے ہیں، چلیں آپ کو غریبوں کو اپنے دعوت کے اندر آپ کو شامل نہیں کرنا ہے، شادی محل کے اندر آپ کو نہیں بلانا ہے، تو کم از کم آپ ایک اتنا ارینجمنٹ کریں کہ کہیں قریب میں کوئی یتیم خانہ ہے، کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں پر غریب لڑکیاں پڑھتی ہیں، یا آئی مین ٹو سے غریب بچے پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آپ انتظام کر دیں کہ آج کے دن دعوت ہمارے طرف سے ہو رہی ہے بچوں کو، اتنے لوگوں کا کھانا ہم پہنچا دیں گے. اس طرح سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. یا اپنے اولاد سے آپ محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے لوگوں کی، مسکینوں کی دعاؤں سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. آپ غریبوں کو اپنے بچوں کی 50,000 کا جوڑا بنانے کی بجائے 10,000 کے جوڑے میں بھی آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا بہت خوبصورت نظر آئیں گے. خوبصورتی وہ نہیں ہے جو کپڑوں سے حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بھی چہرے پر ایک نور بن کر چھا جاتی ہے. آپ نے کئی بار اپنے آس پاس بھی دیکھا ہوگا، اتنے وہ سادہ سے رہتے ہیں لیکن ان کے چہروں میں کشش ہوتی ہے. حالانکہ نہ ان کے چہرے پر کوئی میک اپ ہے، نہ ان کے چہرے پر ایسا کوئی خاص کہتے ہیں نا آنکھیں بڑی بڑی ہیں یا ناک ایسی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رنگ بھی ٹھیک ہے، کپڑے بھی سادے ہی پہنے ہیں، چہرے پر میک اپ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں بار بار اس چہرے کی طرف جاتی ہیں. ان کے چہرے میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوتی ہے. وہی آپ دوسری طرف اسی محفل میں چاہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کسی نے اتنا میک اپ کیا ہوگا، کسی نے اتنا مہنگا لباس بھی پہنا ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں وہ تھوڑا آڈ ہی لگ رہی ہوں گی. یہ کتنا میک اپ کر کے آ گئی ہیں، یہ کس طرح کا لباس انہوں نے پہن لیا، یہ کیا کلر چوز کر لیا انہوں نے. یہ نہیں کہ ہر میک اپ کرنے والی، ہر مہنگا لباس پہننے والی اچھی نہیں لگیں گی، وہ بھی اچھی لگ رہی ہوں گی، لیکن صرف کمپیریزن کر رہی ہوں میں. کچھ میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو ان کپڑوں کی وجہ سے بھی وہ واقعی میں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو نو ڈاؤٹ. لیکن میں صرف ایک کمپیریزن کریں، کسی کے پاس نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے مہنگا لباس پہننے کی،
की, महंगा महंगा मेकअप करने की, बस ऐसे ही वो उनका चेहरा, उनकी अदा, उनके बात करने का सलीका, उनकी मुस्कुराहट सबके दिल में अपने लिए जगह बना रही होगी। नामालूम सी एक मोहब्बत उनसे हो जाती है, नामालूम से हम उनसे एक अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है अल्लाह ताला ने गैब से उस इंसान के लिए खास कर दी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला उस इंसान को पसंद करता है। तो पसंद सबके दिल में आ गई होती है कि बस सब देखते हैं, हाँ कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी सादा सी हैं लेकिन अच्छी लग रही हैं। सब आपने देखा होगा कि सब एक टोन में बात कर रहे होंगे, सभी को अच्छी लग रही होगी। तो इस तरह से जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान सोचे कि मैं हासिल कर लूंगा। हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से ही दी हुई होती है। तो ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को यूं जाया करना, यूं इस तरह से जो है क्या कहते हैं, नमूद और नुमाइश में, शो ऑफ में खर्च करना, ये क्या कहते हैं कि जो पहले भी मैंने कहा था कि हदीस का मफहूम है कि उस इंसान से बड़ा कोई, एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन जिसने किसी की दुनिया संवारने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर लिया, तो उस इंसान से बढ़कर कोई, शायद मैं अब इस वक्त अपने अल्फाज में कह दूं कि एक तरह से बेवकूफ़ी है, हदीस के अल्फाज मुझे सही से याद नहीं है। तो रिसेंटली भी मैं सुन रही थी किसी के बारे में कि उन्होंने कर्ज, लोगों के कर्ज नहीं दिए हैं, मतलब कर्ज लिए हैं लेकिन उन्होंने कर्ज दिए नहीं हैं, लेकिन अपने बेटे की शादी बहुत शान और शौकत से की। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं सोचती हूँ कि चले, शादी बच्चों की हो रही है तो ऑब्वियसली वालिदैन जो है उम्र उनकी गुजरती चली जा रही है, आज नहीं तो 10 साल के बाद ही सही वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। बेटे को भी आपने नहीं बताया कि मैंने इससे कर्ज लिया हुआ था, अभी आपको वो खर्च आपसे मांगते मांगते थक कर बैठ गए हैं। ये मैं खुद पर्सनली भी जानती हूँ ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को कि मांग मांग कर इंसान थक कर बैठ जाता है। अब अल्लाह ही को मालूम है कि उसने दिल से माफ कर दिया या फिर उसके दिल में वो बात रह गई कि नहीं मेरा कर्ज देना था, ये दे नहीं रहे हैं। अब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो आपको तो मालूम है ना कि शहीद को भी अंदर दाखिला नहीं मिलेगा जब तक कि उस पर कर्ज हो। या तो कर्जदार माफ कर दे उसे कि मैं अल्लाह में अपना कर्ज उससे माफ करता हूँ, या कोई उसका रिश्तेदार जो है उसका कर्ज अदा कर दे। तो फिर आप जिस बेटे के लिए या बेटी के लिए आपने अपने आप को कर्ज के बोझ में डाल लिया, क्या कल आप क़यामत के दिन एक नेकी आपकी कम हो गई, आप अपने बेटे और बेटी से कहें कि बेटा बेटी मैंने ये कर्ज आपके लिए लिया था, आप ना अपने पास से कुछ नेकियां दे दें मुझे, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा, वो आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। उस दिन कहेंगे आप कौन है मुझे पता ही नहीं, नफसा नफसी का आलम होगा, बस मैं जन्नत चला जाऊं, इसकी फिक्र सबको रहेगी। तो वो फिक्र हमें आज लेकर आना है। तो आज हमें वो फिक्र करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं औलाद की खुशियों की खातिर है। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह रही थी कि अपने ही औलाद पर सिर्फ शो ऑफ के लिए पैसे बहुत सारे खर्च करने की बजाय उसी पैसों को अपने औलाद के ही हाथों में, चाहे वो बेटा बहू हो या दामाद, बेटी दामाद हो, उनके हाथों से गरीबों को कपड़े पहना दें, या कुछ सदका खैरात करवा दें, या दावत ही खिला दें, जो भी करना है, मिस्किनों तक खाना पहुंचा दें। उनके दुआ, उनके दिलों से जो दुआ निकलेगी निकलेगी उससे आपकी औलाद भी जो है खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, उनकी शादी में भी जो है बरकत और खैर रहेगी। बरकत और खैर किस तरह से, वो दोनों के दिलों में आपस में एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत करने वाले शौहर बीवी बनेंगे, उनके लिए एक सेहतमंद, सेहत व आफियत और नेक सालेह औलाद होगी। आगे चलकर वो अपने वालिदैन का नाम ऊंचा करने वाली होगी, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनेगी। ये वो खैर बरकत हैं जो दुआओं से हासिल होती हैं। ये ना समझे कि बस ये सब कुछ मैंने लक से हासिल करे, ये तो मेरी लक है, ये तो मैं स्पेशल हूँ, या बस मेरी दुआ कबूल हो गई। नहीं, हम एक का कुछ नहीं होता, ये सारे हमारे आमाल पीछे से, जब से हम अकल या बलागत को पहुंचे हुए हैं तब से हमारे आमाल जो है हमारे आगे की जिंदगी का भी एक स्केच शेड्यूल कर रहे होते हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ कितनी नेकी करने वाली हूँ, अपने मिस्किनों का कितना ख्याल रखा, रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखा, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का मैंने क्या किया, दौलत को मैंने सदका खैरात में खर्च किया, किसी बीमार की आदत के लिए चली गई। ये सारी चीज़ें जो हैं जमा हो रही होती हैं, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब बन रहे होते हैं। तो हमारे लिए इसमें क्या सीख है कि जो कुछ भी हमारे पास आज इस वक्त है, माल है, दौलत है, इसे हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों पर एक इम्प्रेशन जमाने के लिए खर्च करने की बजाय हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने के लिए खर्च करना चाहिए। लोगों पर इम्प्रेशन आखिरत में जमाएं, लोग देखेंगे ये तो हमारे ही साथ थे,
ये देखो, हम देखा करते थे इन्हें कि किस तरह से ये आ, सादा रहती थी, किस तरह से ये अल्लाह का जिक्र में रहती थी, किस तरह से सुन्नतों पर अमल करने के लिए हमें भी नसीहत करती थी, किस तरह से इन्होंने पैसा शो ऑफ करने की बजाय इधर मिस्कीनों पर खर्च करती थी, यतीमों पर खर्च करती थी, रिश्तेदारों पर खर्च करती थी। आज अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया है, जन्नत में क्या आला मुकाम पर है। तो ये इम्प्रेशन हमें वहां बनाना है, हम वहां के लिए बना कर रखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको जो है जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला आला दर्जा अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में हम सबको मुकाम अता फरमाए। आमीन। तो इसकी फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए, इसकी चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए, इसके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। और यही जन्नतुल फिरदौस का ख्वाब, उसकी बातें हर दिन अपने बच्चों को बताते रहना चाहिए। मैं कहती हूँ कि एक वक्त ऐसा हो डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर जब साथ बैठे हों या कहीं बैठकर साथ में बात कर रहे हो, तो 3 मर्तबा जो जन्नत की दुआ है और जहन्नम से पनाह की दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, या जस्ट अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। नस सब बैठे हैं तो नस्सअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। सब मिलकर चले हम ये दुआ कहते हैं, कहकर उनसे कहलवाएं, क्योंकि दिन में 3 बार कहने से भी जन्नत वाजिब हो जाती है और दोजख से हमें पनाह मिलती है, ये भी है ना। तो इससे बच्चों के अंदर एक हैबिट आ जाएगी कि ये पढ़ते रहना है। जब अल्लाह ताला हमें जन्नत देने का तय कर लेता है ना, तो फिर अल्लाह ताला खुद हमारे अंदर नेकियों का शौक पैदा कर देता है। हमारे अंदर नेकियां करने की जो है अम, चाहत एक दौड़ सी लग जाती है कि हम आज क्या नेकी करें, कौन सी नई नेकी करें, ये चाहतें होती हैं। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा फजूल खर्ची और इसराफ के मामले से के बारे में भी मैं आपको पढ़कर थोड़ा बताऊं कि इस्लाम में जो है फजूल खर्ची का मतलब क्या है, हद से तजावुज करना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़कर, जैसे कि अपनी इस्तिताअत से बढ़कर खर्च करना, या इन उन चीज़ों पर खर्च करना जिनकी शरअन, आदतन या मरवतन इजाज़त ना हो। यानी कि एक तो मेरे बजट में नहीं आ रहा है, अब मिसाल के तौर पर ईद ही आ गई, रमज़ान है, मेरे बजट में नहीं आ रहा है कि मैं 5,000, अब मेरे शौहर ने 5,000 ही दिए हैं कि तुम और तुम्हारे बच्चे खरीद लो कपड़े। अब मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि नहीं, मुझे 10,000 ही चाहिए। अभी वो या तो बीवी को खुश करने के, या तो शौहर बीवी का झगड़ा हो जाएगा क्योंकि शौहर के पास इतने ही पैसे हैं, या फिर बीवी को खुश करने के लिए जाकर और 5,000 किसी से कर्ज लेकर आएगा, या किसी का कर्ज उसे ऑलरेडी देना है, वो भी उसके लिए भी उसे सताया जा रहा है, लेकिन बीवी बच्चों को जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है। तो ये मिसाल दे रही हूँ, ऐसी शादियों की भी बातें हैं, जनरल भी रूल रख लें आप कि हमें अपनी चादर के अंदर, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला ने तय किया है, अपने शौहर पर, अपने वालिद पर, अपने भाई पर, अपने बेटे पर शिकायत ना करें। हमारी शिकायतें, बल्कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से भी शिकायत ना करें, बल्कि अल्लाह ताला से आजिज़ी से इल्तिजा करें, अल्लाह ताला तूने बहुत दिया है लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छे कपड़े पहनूं, मैं और अच्छा खाऊं, तो मेरे रिस्क में बरकत दे दे, मेरे ख्वाहिशात को पूरा कर दे। अल्लाह ताला गैब से दे देगा, आपके वक्त आपकी दौलत में बरकत देगा कि आपका दिल जो खाने पीने को पहनने को कर रहा है वो भी देगा। फिर भी मैं वापस वहीं आती हूँ कि एक मोमिन के अंदर ख्वाहिश दुनिया की नहीं होगी, बल्कि जन्नत की ख्वाहिशें होंगी। मोमिन ये दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मुझे दौलत दे ताकि मैं तेरी रजा हासिल करने के लिए, यानी कि अपने आसपास भी जब हम मिस्किनों को भी देखते हैं या किसी जरूरतमंद को भी देखते हैं तो हमारा दिल तड़पता है कि अल्लाह हमसे इनकी मदद हो जाए। हालांकि अल्लाह कादिर है कि वो उसकी मदद करें, लेकिन जब दूसरे उनकी मदद कर रहे होते हैं और हम मदद नहीं कर पा रहे होते, तो हमारे दिल में एक तड़प आनी चाहिए कि अल्लाह मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाएं और मैं इस तरह के जरूरतमंदों को काम आ जाऊं, मैं कुछ मिस्किनों की मदद कर दूं, किसी की हाजत मेरे से पूरी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला मेरे पास भी इतनी दौलत आ जाए कि मैं भी 4 लोगों का गम दूर कर दूं। इस तरह के आपके अंदर ख्वाहिशात आनी चाहिए। आज मैं मरियम अलैहिस्सलाम के मरियम जो सूरह मरियम है उसका सुन रही थी, तो उसमें जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए औलाद चाहा था, लेकिन वो औलाद के चाहने में उनकी नीयत क्या थी कि अल्लाह ताला मेरे जाने के बाद मेरे जो खानदान वाले हैं वो कहीं दीन से दूर ना हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ऐसी औलाद दे जो आले याकूब की यानी कि एक तरह से उसका मतलब ये है कि जो दीन मेरे खानदान वालों तक पहुंचाए, या जो दीन को आगे तक लेकर जाए, क्योंकि कहते हैं ना जो आलिम है वही अम्बिया अलैहिस्सलाम की वारिस हैं, यानी कि जो इल्म उनसे मिलता है आगे पहुंचाने वाले ही उनके वारिस हैं। तो अब एक फिक्र है उन्हें कि मेरे बाद कौन इन्हें अल्लाह ताला के दीन से जोड़े रखेगा।
एक फिक्र होती है ना, एक माँ को भी फिक्र होती है, एक बाप को भी फिक्र होती है। एक बाप है बिजनेस मैन है तो उसे फिक्र लगी होती है कि मेरे जाने के बाद मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। एक माँ है उसे फिक्र लगी रहती है कि मेरे जाने के बाद घर कौन संभालेगा। तो ऐसे ही जिनके अल्लाह ताला से मोहब्बत है, जो इल्म तालीम और तदरीस का काम कर रहे होते हैं, उन्हें फिक्र होती है कि चले अब तो मैं हूँ, मैं कह रही हूँ कि नमाज पढ़ लो, तुम रोजा रख लो, तुम सदका खैरात कर दो, ये कर दो वो कर दो। अभी मैं चली जाऊंगी तो इन्हें ये अपने ईमान पर साबित कदम तो रहेंगे ना, या फिर ये कहीं हट ना जाए, कहीं ये दुनिया के ना होकर रह जाए। तो अच्छा है ना कि कोई आ जाए, ऐसा बहू ही आ जाए या बेटी ही इस लायक बन जाए, या बेटे की फिक्र है तो दिल में चाह होती है कि बहू ही कैसी आ जाए जो मेरे बेटे को ऐसे ही थाम कर रखे, अल्लाह ताला के रास्ते पर उसे चलने में मदद करती रहे, उसे रिमाइंडर्स देती रहे। या बेटी है तो चाहत होती है कि उसे ऐसा शौहर मिले कि वो उसे थाम कर रखे, कि दीन अल्लाह ताला की दीन की राह पर चलने के लिए वो एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो, फिक्र होती है। तो इस फिक्र की उनकी बुनियाद पर जो है अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अता फरमाया था। तो हम अल्लाह ताला से जब नेमतें चाहें तो नेमतों में भी अगेन दुनियादारी को लेकर ना आए, नेमतों में फिर हम अपने लिए आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की प्लानिंग करें। तो ये वो बात है कि ऐसी दौलत है नहीं, लेकिन बस फिर भी जो है हम कर्जे में पड़कर सिर्फ लोगों को दिखाने के। मैं खुश हूँ, यानी कि 500 का भी लिबास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, कॉटन ही है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और पहनकर भी मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। लेकिन फिर ना मेरे वो ख्याल आ जाता है, अरे मेरे रिश्तेदार या मेरे बहन है या मेरे देवरानी है, ननंद है, इन्होंने इतना महंगा खरीदा है, अभी मैं इतना सिंपल पहन के जाऊंगी तो क्या कहेंगे। कभी ऐसा होता है कि मैं सिंपल सा पहनती हूँ तो आगे से मेरे शौहर कहते ये पहन कर जाएंगी, वो ईद का लिबास तो मैं यानी कि जस्ट कहती हूँ सिंपल से वर्ड्स में, ऐसे याद आ गया तो कहती हूँ, कह रही हूँ कि ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि उनकी इज्जत को धक्का लगेगा। तो मैं कहती हूँ जो मुझे पसंद है, और इस नीयत से तो और भी नहीं पहनूंगी कि हाँ लोग कहेंगे हाँ हाँ बड़ा महंगा लिबास पहना है, नहीं, मैं तो पहनूंगी भी तो इसलिए कि हाँ अगर से 5,000 का लिबास मुझे पसंद आ गया था, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको लेकर पहनूं। कभी ख्वाहिशात होते हैं ना कि बस बहुत पसंद आ गया, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको ले लूं, तो वो मेरी ख्वाहिशात की बिना पर मैंने ले लिया है और मेरा पहनने का भी दिल चाह रहा है तो मैं पहन लूंगी। लेकिन अगर से मेरे अंदर ये वसवसा आ गया कि रिश्तेदारों की खातिर मैं लेकर, उन्होंने भी 4,000 5,000 का पहना है, मुझे भी इतना पहनना चाहिए ना, तो उसी वक्त फौरन कैंसिल कर दें। अब शादी में भी मैं इसलिए पहने होंगे, सब पहन कर आए होंगे, मैं भी इतना अच्छा लिबास पहन कर जाऊंगी तो ही सही रहेगा, वो भी कहेंगे देख करके वाह कितना अच्छा है, तो फौरन कैंसिल कर दें। तो ये ख्याल को भी हमारे अंदर आने नहीं देना चाहिए। तो एक तो वो बात है कि इसराफ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और दूसरा अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाते हैं कि सूरह इसरा है जो बनी इसराइल के नाम से भी है, कि उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुबज्जिरीन कानू इखवान शयातीन। एक तो पहले अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि वला तुबज्जिर तबजीरा, फजूल खर्ची ना करो, और उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुबज्जिरीन कानू इखवान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले कौन है, शैतान के भाई हैं। और फजूल खर्ची का मतलब क्या है कि ऐसी जगह पर खर्च करना जो एक तरह से गुनाह के कामों में है, आपका खर्च करना। एक तो इसराफ क्या है, जरूरत की ही चीजें हैं, लेकिन उसमें इसराफ करना, हद से ज्यादा बढ़ जाना। अब शादी हो रही है, ठीक है, वो शादी महल भी ठीक था नहीं, लेकिन वो स्टेटस सिंबल बनाना है तो उस शादी महल को चले गए। ठीक है, दुल्हन ने अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, 5,000 के भी लिबास में काम चल जाता, लेकिन नहीं, अभी सभी देखेंगे ना, तो अभी कौन आपको पूछेगा कि 25,000 का है या 50,000 का है, दुल्हन पहने बैठी है, अच्छा लिबास है, वो अच्छी नजर आ रहे हैं, काफी है ना। नहीं नहीं, फिर भी वो स्टेटस सिंबल नहीं, इतना तो करना चाहिए, ये तो इतना तो होना चाहिए, दावत कर रहे हैं तो इतने आइटम्स तो होने चाहिए, इतना डेकोरेशन तो होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है कि आपने क्या कुछ किया है। थोड़े आप मिसाल के तौर पर अब डेकोरेशन के ऊपर भी 2-3 लाख लग रहे हैं, आप अगर से 1 लाख का भी करते हैं, सिंपल सा भी हो जाएगा, तो भी ऐसा कोई वहां पर आफत नहीं आनी है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरे एक ही बेटी की या पहले बेटे की या पहली बेटी की, तो मुझे ऐसा ही करना है, ये चीजें हैं ना, इसराफ है। तो इसराफ करने वालों को भी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो, जो आपको करना है करो लेकिन हुदूद में रहकर करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफिन, तो अल्लाह ताला ने क्लियर कुरान में बता दिया है कि बेशक उसे मुसरिफीन यानी कि इसराफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता।
یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر اس طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے جا رہا ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ہمیں یہ ساری دولت دی ہے تو ہمیں اس کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے، ہمیں اس کے احسان مند بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تیری دولت ہے، میں اسی جگہ پر خرچ کروں گی جہاں پر اس کا خرچ کرنے کا حق ہے، تو میں ایسی جگہ پر خرچ نہیں کروں گی جہاں پھر میرے حق میں کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہ کرے۔ اتنا ہمارے اندر جو ہے فکر آنی چاہیے، اور ہمارے آنے والے زندگی میں ایوری ڈے جو ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے اسی بنا پر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم کہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے علاوہ بھی دیکھیں، ہم جیسے ہی شادی کی بات آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی تیاری میں بہت سارا وقت ہم بازاروں میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے کپڑے خریدیں گے، اتنے سیٹس خریدیں گے، اتنے اپنے لیے بھی خرید رہے ہیں، اپنے جو سوکال لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے جو بھائی بہن ہیں ان کے لیے خرید رہے ہیں، پھر رشتہ داروں میں ساس کے گھر والوں کو کچھ جوڑا بنا رہے ہیں یا اپنے نندوں کو جوڑا بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کسی 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 کیا 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 کر رہے ہیں، لیکن کتنا سارا وقت ہم بازار میں لگا رہے ہیں۔ بازار کا ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شہروں کے سب سے بہترین حصے، یعنی کہ کسی بھی شہر یا سٹی کا بہترین حصہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین حصے بازار ہیں۔ تو شیطان پھر فرماتے ہیں کہ شیطان کا ٹھکانہ جو ہے بازار میں ہوتا ہے، وہ وہیں پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، اس لیے بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں نکلنے والا نہ بنے، اور بازار میں ضرورت تو حاجت کے تحت ہی جائیں۔ اب پھر آپ یہی کہیں گے کہ شادی ہے تو خریداری تو کرنی ہے، وہی چیز ہمیں بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں۔ ہمیں کسی اور کو بتانے کی یا کسی اور کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا دل خود جانتا ہے کہ میں اس سے کم میں بھی میری شاپنگ ہو سکتی تھی، اس سے کم میں بھی شادیاں ہو جا سکتی تھیں، چاہے میری بیٹی کی ہو، بیٹے کی ہو یا میری خود کی ہو۔ آج کل لڑکے لڑکی بھی جو ہیں اس سٹینڈرڈ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میری شادی میں ایسے میں زیور پہنوں گی، اتنے کپڑے پہنوں گی، میں خود اپنی پسند سے خریدوں گی، پھر اس کی میچنگ بھی ہو، اس کے بیگس بھی ہو، اس کے سینڈلس بھی ہو، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اسٹرکٹلی کہہ دیا کہ حدود میں رہو، یہ اسلام نے جتنا ہم کو بتایا اتنا ہی کرو، کیونکہ یہ جب حدیں آپ پار کریں گی نا، لمٹس کراس کریں گی نا، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ ابھی آپ ہی ذرا میڈیا سے قریب رہیں گے تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس کس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ایک آئٹم سے دو، دو سے چار، چار سے اب 10 15 تک پہنچ گئے، اور پتہ نہیں کتنے آئٹمس بن رہے ہیں شادیوں میں، اور کتنے کپڑے لڑکی پہنتی ہے، اور میک اپ 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.25 لاکھ کا، اتنا میک اپ، اور کتنے گہنے، کتنے زیور، اور پتہ نہیں ہے وہ میک اپ کرنے کے لیے جو ہے لیڈی نہیں مل رہی ہے تو مین ہی صحیح اس کے ذریعے ہو رہا ہے پارلر میں۔ یعنی کہ اب کل ہی کی بات ہو رہی تھی کہ کسی نے مجھے بتایا، کیونکہ رشتہ داروں میں ایسی ہی بات ہوتی ہے نا کہ ہم ابھی مڈل کلاس سے بھی اتنا بہت اوپر نہیں گئے ہیں، لیکن مڈل کلاس کی فیملیز میں بھی اتنا کچھ شو آف آ گیا ہے کہ بتا رہے تھے مجھے کہ مہندی لڑکی نے، سو کالڈ جو دلہن ہے، اس نے مہندی اس کے پیروں پر لگائی گئی ہے، کہاں تک، نی تک، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو لی گئی ہے، یعنی کہ وہ ویڈیو کوریج ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ بھی لیا گیا ہے اس کے پیروں کا، آپ امیجن کریں۔ میں خود پرسنلی ایسی شادیوں کو اٹینڈ کی ہیں جہاں پر ایسے کوئی اتنے بھی گمراہ لوگ نہیں ہیں، یعنی کہ اتنے بھی دین سے دور نہیں ہوئے، نماز پڑھنے والے ہیں، آس پاس نمازی رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل ماڈرن فیملیز کے ہو گئے ہیں، انہیں کچھ بھی دین کا عطا پتہ نہیں ہے، ویسی والی بھی بات نہیں ہے کہ باقاعدہ مرد حضرات نماز پڑھنے والے ہیں، عورتیں نماز پڑھنے والے ہیں۔ ان کا میں نے ولیمہ اٹینڈ کیا، میں نے دیکھا کہ دلہن کھڑی ہے جہاں پر اس کا جو بیلی ایریا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کہاں شوہر کا وہاں پر کیا رول ہے، باپ بھائی کیا کر رہے ہیں، مائیں کیا کر رہی ہیں، ساسیں کیا کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ یعنی کہ اسلام نے کیا تعلیمات دیے اور ہم نے کیا کیا نئے نئے طریقے نکالتے نکالتے کتنی گمراہی میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ہوش و حواس بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مڑ کر ہی نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، حدیث کو، سنتوں کو ہمیں مڑ کر دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، اور اسی کی
तकलीद करते हुए, कॉपी करते हुए जो है हम कहाँ पर चले जा रहे हैं, उस रास्ते पर जो फाइनल उसका रिजल्ट होगा जहन्नुम का गड्ढा। हमने सिराते मुस्तकीम से अगर हम हटे हैं, तो डेफिनेटली दूसरा रास्ता वो जहन्नुम का ही होगा। तो इसलिए हमें अपने आप को तो पकड़कर सिराते मुस्तकीम पर लाना है ही, लेकिन साथ में जो है हमें अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी जो है, हमारे पास पड़ोस में जो रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम एजुकेट करते रहें। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि दीन की तरफ आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है दीन फॉलो कर रहे हैं। ये सब क्या है, इल्म का नतीजा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें। एक मैसेज टाइप कर रही हूँ। जी। तो ज़रूरत है कि हम इल्म हासिल करें और इल्म को जो है आगे तक पहुंचा दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो है जैसे नबियों के वारिस कहते हैं इल्म वालों को, तो हम वो वारिस बनने की कोशिश करें। जितना इल्म हम तक आ रहा है उसे हम पहले तो खुद, जब तक हम उसको खूबसूरती से, अब जैसे देखें कि हमने कोई शादी अटेंड की जो बहुत ही धूमधाम से हुई, हम आपस में बैठकर औरतें इस तरह से बातें ना करें कि माशाल्लाह कितनी शान शौकत के साथ शादी हुई ना, बहुत अच्छे से हुई, इतनी दावतें हुई, इतना से हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस तरह की हमें बातें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ों को हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए जो दीन के खिलाफ हैं, जो सुन्नत के खिलाफ हैं। उसका मतलब होगा कि हम खुद जो है बिदअतियों के साथ खड़े हुए हैं, जो नए नए चीजें इजाद किए हुए हैं हम उनके साथ खड़े हैं। तो हमें तारीफ किस चीज की करना है, वो चीज जो इस्लाम के मुताबिक हो, जो इस्लाम को रिलेट कर रही हो, जैसे सुन्नत के मुताबिक जो भी काम हो रहा है उसे हमें अप्रिशिएट करना है, उसकी हमें तारीफ करना है, ताकि लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, जो सही चीज है उसे भी जो है उसे जो है इज्जत की नजर से देखी जानी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और इसी में जो है दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी है। तो ये जो है जो इल्म हासिल कर रहे हैं ना, उन्हें स्टैंड लेना है। कोशिश करनी चाहिए कि हम कि इल्म के साथ, हिकमत के साथ जो है दूसरों तक के मैसेज पहुंचाते रहें। तो इसके अलावा शायद कि 10 मिनट रह गए हैं, आप में से कुछ भी अपनी तरफ से कोई व्यूज शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप हैंड रेज करें, मैं फिर अनम्यूट करूंगी आपको। जी अस्मा। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मैम, अगर आप ये जो बोल रहे हैं ना, शादी वगैरह कुछ अगर अपन एतराज करें तो ऐसा बोल रहे हैं मैम। अरे हमसे जल रहे, हमसे जल रहे बोलकर बोल रहे हैं मैम। इसीलिए मैंने ये शुरू में करना ही एक है मैम। नसीहत बता दी कि हम जो है सच बोलेंगे, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना लगे। और उसके अलावा हमें क्या हुक्म मिला है कि किसी बुरा कहने वाले के बुरा कहने से ना डरें। तो उन्हें जो कहना है वो कहें, वो अपने अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हम हमारे पास जो इल्म पहुंच गया है वो हमारे पास एक अमानत है, तो हमें उसके मुताबिक ही जो है काम करना है। और बस ऐसा नहीं कि किसी के साथ हम बहस करें, किसी से हुज्जत करें, बस एक सेंटेंस में बस एक जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन की तरह हम बता दें और खामोश हो जाएं, फिर आगे जो करना है वो खुद से करें। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर मैम। जी। और कोई। जी। और अपनी तरफ से भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं कि आपने देखा है कि किस तरह से लोग जो हैं, आपको कोई चीज़ ऐसी लगी हो कि बताना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए दीन में, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। या आपने किसी को देखा है जो बिल्कुल शादी को उस तरीके से किया है जो आपको लगा कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से किया है, इस तरह की भी चीज़ें हम जो है यहाँ पर शेयर कर सकती हैं, ताकि लोगों को जो है एक अंदर आइडिया मिले कि हाँ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो कल भी वो बात हो रही थी कि बेटा बेटी हैं तो वो खुद कह रहे होते हैं कि हाँ हम अभी छोटे हैं, क्योंकि वो आसपास जो कुछ देख रहे हैं ना वही चीज़ के बारे में उनका भी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश किया गया है। तो वही चीज़ें लेकर सब लोग आगे चल रहे हैं। तो उस चीज़ को भी हमें सही करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो घरों के अंदर जो उसका जो तरीका
ہم نے خود جو ہے بچوں کے اندر ایک چیز ایسے ہی ڈال دی ہے کہ شادی کا مطلب کیا ہے، بہت سارے کمپلیکیشن، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے چیلنجز. تو اس چیز کو ہمیں خود جو ہے اپنے گھروں کے اندر سو کال جو شادی شدہ کپلس ہوتے ہیں، وہ شادی کی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بتایا کریں، بچوں کے اندر کانفیڈینس دیں کہ شادی جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے ڈر کر بچتا رہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح من سنتی، یعنی کہ میری سنت ہے. تو لیکن اس کو جس طریقے سے جو حقوق ہیں شوہر کے، جو حقوق ہیں بیوی کے، جو حقوق ہیں، اس کو اگر ہم جانیں گے نہیں، اس کو ہم پہچانیں گے نہیں، تو پھر جا کر آگے زندگیوں میں کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. یہ جو آج کل ہم بہت زیادہ ڈرامے اور باہر کے جو لوگوں سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے جس طرح سے شادی کا ایک پکچر کھینچا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے شادی یا تو ایسی ہو، یعنی کہ شادی کا مطلب آم، گھر گئے ہیں، بہت سارے اچھے کپڑے زیور کے ساتھ گئے ہیں، پھر وہاں پر بہو کو کسی رانی کی طرح بٹھا دیا گیا ہے، یا پھر وہ بس گھوم پھر رہی ہیں. اس طرح کا جو پکچر دیا گیا ہے، یہ پکچر لے کر وہ انٹر ہوتی ہیں، پھر جب اس کے خلاف وہاں پر ذمہ داریاں اور ان کے فرائض انہیں بتائے جاتے ہیں، اور تھوڑا بہت کانفلکٹس ہوتے ہیں، تو پھر بہت جلدی وہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی انسلٹ ہو رہی ہے یا ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، تو پھر بات اور بہت آسانی سے زبان پر لے کر آ جاتے ہیں کہ مجھے اب اس شادی میں نہیں رہنا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اپنے بچوں کو وہ بھی بتانا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں کیا ہیں. اور اس کو جو ہے سو کال جو پیرنٹس ہوتے ہیں، چاہے لڑکے کے پیرنٹس ہو یا لڑکی کے پیرنٹس ہو، وہ انہیں ایز اے سپورٹو رہنا چاہیے. بچے جب آپ شادیاں کر رہے ہیں تو ان پر آپ خود جو ہے چیلنجز نہ ڈال دیں کہ بس آئی نہیں بہو کی شکایتیں، یا جو ہے آم، داماد کی شکایتیں کہ داماد کو ایسے کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا. اس طرح سے نہ کریں، بلکہ جو نیولی میرڈ کپل ہیں انہیں آپ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں ایموشنلی، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹر انڈرسٹینڈنگ لے کر آنے کے لیے، اور گھر کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ ان کے اوپر ڈالیں کہ وہ کانفیڈنٹ فیل کریں، آہستہ آہستہ وہ یوز ٹو ہوں چیزوں کو، رشتوں کو، ذمہ داریوں کو. تو یہ خوبصورتی ہمارے گھروں کے اندر یہ لے کر آنی چاہیے ہمیں. تو جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی طرف سے بس یہی سننے میں آتا ہے کہ وہ اتنے چیلنجز فیس کر رہی ہیں، اور پھر ان کے چیلنجز میں سو کالڈ ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں یا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے چیلنجز فیس کر رہا ہوتا. تو یہ چیلنجز کو دیکھ کر جو ہے بچے بھی جو ہے شادیوں سے گھبرا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، یا کرتے بھی ہیں تو بہت جلدی اس رشتے سے باہر آ جاتے ہیں. تو اس میں بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گے پیرنٹس. تو اس لیے ہمیں ایجوکیٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے کمفرٹ کے لیے ہم نے شادیاں کی ہے. اب شادیاں ہونے کے بعد میں وہ خود جو ہے آپس میں شوہر بیوی محبت سے رہتے ہیں، تو سب سے بڑی تکلیف جو ہے ماؤں کو ہوتی ہے کہ بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، یا بیٹی ابھی تو مجھ سے دور ہو گئی. تو بیٹی کو بھی مائیں سکھا رہی ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو، بیٹوں کو بھی، یعنی کہ دخل اندازی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نصیحتیں ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی بیوی بنے، آپ کس طرح سے ایک اچھے شوہر بنے، آپ کو ایک اچھی شوہر یا بیوی بننے میں آپ کو کیا مسئلے پیش آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ایک بڑے بننے کا جو ہمارا ایک ذمہ داری ہے نا، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ساری جو حسن اخلاق ہم جو کہتے ہیں، بہترین اخلاق جس کے اندر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کریں گے. اب یہ اچھے اخلاق، بہترین اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ علم کے ذریعے ہی آئیں گے. جتنا ہم قرآن کو، حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کے ہمارے اندر جذبے ہوں گے، تو پھر ہمیں لوگوں کے حقوق دینا آئے گا. ہم قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں راستے میں بھی چلنے والے راستے پر بھی کوئی کانٹا ہو، پتھر ہو، تو اسے ہٹا دینا چاہیے کہ نیکسٹ پرسن آنے والے کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک کہ مسکرا کر کسی کی طرف خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، ملنا، وہ بھی نیکی ہے. جب کسی کے لیے اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی امپورٹینس دی گئی ہے، تو سوچیں کہ ہمارے گھر کے اندر رہنے والے رشتے داروں کے ساتھ ہمارا اچھا بولنا، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا کتنا امپورٹینٹ ہے، اور اس میں وہ کتنی بڑی نیکی ہے. اور ہم اپنے آپ کو کیوں ان نیکیوں سے محروم کر رہے ہیں؟ تو ذرا ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کو بہترین بنائیں، اخلاق میں، کردار میں، اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں. تو انشاءاللہ آج ہم یہیں پر تھوڑا ختم کرتے ہیں، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.